لیکن اچانک ایک ایسی خبر آتی ہے جو پورے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ تزین اور عریشہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں کہ ماں روتے ہوئے بتاتی ہے کہ خرم گھر سے زیورات، رقم اور دوسری قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو گیا ہے۔ عریشہ کو سب سے زیادہ صدمہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی شادی کے لیے بڑی محنت سے ایک ایک روپیہ جمع کیا تھا، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ تزین ماں کو تسلی دینے کی بجائے غصے میں آ جاتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ خرم کافی عرصے سے پیسوں کی تلاش میں تھا، پھر گھر میں اتنی بڑی رقم اور زیورات کیوں چھوڑے گئے؟ مگر ماں بتاتی ہے کہ الماری بند تھی اور اسے یقین تھا کہ گھر کا سامان محفوظ ہے۔ دوسری طرف تزین کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید خرم نے صرف چوری نہیں کی بلکہ پہلے سے سب کچھ منصوبہ بنا رکھا تھا۔ دوستوں، گھر والوں کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر عریشہ کی شادی کے لیے مقرر حال کی رقم آج ادا نہ کی گئی تو ایڈوانس بھی ضائع ہو جائے گا، جبکہ شادی میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے۔ ماں بے بسی سے سوچتی رہ جاتی ہے کہ آخر اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی۔ اسی دوران تزین کا منگیتر فراز گھر پہنچتا ہے۔ اسے اصل صورتحال کا علم ہوتا ہے، اس لیے تزین اور اس کی ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اسے حقیقت چھپائی جائے۔ فراز کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، مگر تزین بات بدل دیتی ہے اور اس کے ساتھ اسکول جانے کا بہانہ بنا لیتی ہے۔ دوسری طرف خرم اپنے دوستوں کے درمیان پہنچ چکا ہوتا ہے، جہاں تزین آخرکار اسے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ وہ سب کے سامنے اس سے رقم اور زیورات واپس کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، مگر خرم بے خوف ہو کر بتاتا ہے کہ اس نے وہ رقم خرچ نہیں کی بلکہ ایک جم خرید لیا ہے اور چند مہینوں میں پیسے واپس کر دے گا۔ دوستوں، تزین یہ سن کر آگ بگولا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بھائی نے صرف اس کی شادی جمع پونجی نہیں چھینی بلکہ پورے خاندان کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا تھا جہاں عزت، رشتہ اور شادی سب داؤ پر لگے تھے۔ گھر واپس آ کر ماں اور بیٹیاں سوچتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر عریشہ اپنے خوابوں کے بکھرنے پر رونے لگتی ہے۔ اس نے اپنی شادی کے لیے ایک خوبصورت لباس، شاندار سجاوٹ اور یادگار فوٹو شوٹ کے خواب دیکھے ہوئے تھے، مگر اب اسے ڈر تھا کہ شاید شادی ہی نہ ہو۔ تزین اسے سمجھاتی ہے کہ دوسروں کی شاندار شادیوں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دو، اصل خوشی سادگی میں بھی مل سکتی ہے۔ مگر عریشہ کے دل میں ایک اور بھی خیال جنم لے چکا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی شادی کے خواب پورے کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے گھر میں ایک اور راز جنم لے رہا ہے جو آنے والے دنوں میں کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ دوستوں، خرم کے ہاتھوں شادی کی رقم اور زیورات لٹ جانے کے بعد گھر میں ہر شخص اپنی اپنی پریشانی میں گرا ہوا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اصل طوفان ابھی باقی ہے۔ تزین اور عریشہ کسی طرح شادی کی رقم کا بندوبست کرنے کے راستے میں نکل پڑتے ہیں، جبکہ ان کی ماں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ ایک طرف عریشہ کی شادی ٹوٹنے کا خطرہ تھا اور دوسری طرف خاندان کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ اسی دوران تزین کو معلوم ہوا کہ خرم کے خلاف سخت قدم اٹھایا جا سکتا ہے، مگر ماں نے پولیس کو بتانے سے انکار کر دیا۔ اسے خوف تھا کہ اگر عریشہ کے سسرال والوں کو حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ شادی ختم کر دیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلا فیصلہ کیا گیا کسی نہ کسی طرح یہ راز چھپایا جائے، لیکن راز جتنی دیر چھپتا ہے خطرہ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب فراز کو تزین کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ گھر میں کیا مسئلہ ہے، مگر تزین بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ فراز کو کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی سے وہ چند دن بعد شادی کرنے والا ہے وہ اپنے ہی گھر کے ایک بڑے بحران کے اندر پھنس چکی ہے اور اسے چھپا رہی ہے۔ ادھر ایک گھر میں رشتوں کی جنگ جاری تھی۔ رضا کے بیٹے محتشم اس کے والد کی کمپنی میں اپنے حصے کے ساتھ فیصد شیئر کرنے میں حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ اپنے حق کو قبول کرے، لیکن محتشم دولت اور جائیداد کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنی سادہ زندگی سے بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی پھپھی کو یہ بات کسی صورتحال قبول نہ تھی۔ اسے خوف تھا کہ اگر محتشم نے اپنا حق چھوڑ دیا تو رضا کی دوسری بیوی شائلہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے محتشم سے اس کی مرحوم ماں کی قسم لے کر وعدہ کیا کہ وہ اپنے حصے سے دستبردار نہیں ہوگا۔ دوستوں، محتشم سے شاید اس وقت یہ وعدہ صرف اپنی پھپھی کی مطمئن کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن آنے والے وقت میں یہی وعدہ ایک بڑے تصادم کی بنیاد بننے والا تھا۔ دوسری طرف خرم کو اپنی حرکت پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ جم کا کاروبار چل پڑے گا اور وہ چند مہینوں میں سب کچھ واپس کر دے گا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ پیسہ صرف رقم نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کے ساتھ لوگوں کی امیدیں، عزت اور رشتے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ اسی دوران عریشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی شادی کے خواب ہر حال میں پورا کرے گی، چاہے اسے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے۔ اس نے اپنی بہن سے اپنے منصوبے کا ذکر نہیں کیا اور خاموشی سے ایک ایسا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی جس سے شاید گھر والوں کی مشکل آسان ہو سکتی تھی، مگر اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے تھے۔ دوستوں، رات گئے جب سب لوگ سو گئے تو تزین کی اچانک نامعلوم نمبر سے فون آ گیا۔ دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز نے کہا،
اگر تم اپنی بہن کی شادی بچانا چاہتی ہو تو خرم کے پیچھے مت جانا، کیونکہ وہ جو کچھ لے کر گیا ہے وہ صرف تمہارا پیسہ نہیں تھا۔ تزین کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں ہمارے گھر کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ دوسری طرف سب نے سرد ہنسی سنائی دی اور جواب آیا، خرم نے جو کیا وہ صرف شروعات تھی، اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ تزین کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر اس کی نظر گھر کے کمرے کی طرف گئی جہاں زیورات اور رقم رکھی گئی تھی۔ اچانک اسے ایک بات یاد آئی، الماری کا تالا توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اگر خرم نے واقعی چوری کی تھی تو پھر وہ اندر کیسے داخل ہوا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ گھر میں ایسا کون سا شخص تھا جس کے پاس الماری کی دوسری چابی موجود تھی؟ دوستو، تزین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید خرم اکیلا مجرم نہیں تھا اور جس شخص نے یہ سب منصوبہ بنایا تھا وہ ابھی تک اسی گھر میں موجود تھا۔ جی تو ناظرین، آج کی کہانی ایک بار پھر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ خرم نے جو کچھ کیا کیا وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے کیا یا اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی تھا؟ کیا تزین نے صحیح کیا کہ خرم کو سب کے سامنے جا کر ذلیل کیا، یا اسے پہلے اکیلے میں بات کرنی چاہیے تھی؟ عریشہ کی جگہ اگر آپ ہوتے تو کیا اپنی شادی خوابوں کو چھوڑ دیتے یا کسی بھی طرح اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ تزین کو فراز سے گھر کی ساری حقیقت چھپا کر رکھنی چاہیے تھی یا بتا دینا چاہیے تھا؟ دوسری طرف محتشم اپنے حق کی دولت لینے سے انکار کیا۔ کیا آپ اس کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں؟ شہلا اور محتشم کی پھوپھی میں سے آپ کے خیال میں کون زیادہ صحیح ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خرم کے پیچھے اصل میں کون ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ دوستوں، تزین، عریشہ اور خرم کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں ایک چوری صرف پیسوں اور زیورات کا نقصان نہیں بنتی بلکہ پورے خاندان کے رشتوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ خرم کے ایک فیصلے نے عریشہ کی شادی، تزین کا سکون اور ان کی ماں کی عزت سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ دوسری طرف رضا، محتشم اور شہلا کے درمیان جائیداد اور حق کی ایک الگ جنگ چل رہی ہے جہاں ہر شخص کے اپنے راز اور مقاصد ہیں۔ لیکن کیا خرم واقعی اکیلا سب کا ذمہ دار ہے؟ اور وہ پورے سرا شخص کون ہے جو سب کچھ جانتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، کہانی کا آغاز ایک ایسے گھر سے ہوتا ہے جہاں چاند ہی دن بعد شادی کی خوشی سجنے والی تھی، لیکن اچانک ایک ایسی خبر آتی ہے جو پورے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ تزین اور عریشہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں کہ ماں روتے ہوئے بتاتی ہے کہ خرم گھر سے زیورات، رقم اور دوسری قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو گیا ہے۔ عریشہ کو سب سے زیادہ صدمہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی شادی کے لیے بڑی محنت سے ایک ایک روپیہ جمع کیا تھا مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ تزین ماں کو تسلی دینے کی بجائے غصے میں آ جاتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ خرم کافی عرصے سے پیسوں کی تلاش میں تھا، پھر گھر میں اتنی بڑی رقم اور زیورات کیوں چھوڑے گئے؟ مگر ماں بتاتی ہے کہ الماری بند تھی اور اسے یقین تھا کہ گھر کا سامان محفوظ ہے۔ دوسری طرف تزین کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید خرم نے صرف چوری نہیں کی بلکہ پہلے سے سب کچھ منصوبہ بنا رکھا تھا۔ دوستوں، گھر والوں کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر عریشہ کی شادی کے لیے مقرر حال کی رقم آج ادا نہ کی گئی تو ایڈوانس بھی ضائع ہو جائے گا، جبکہ شادی میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے۔ ماں بے بسی سے سوچتی رہ جاتی ہے کہ آخر اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی۔ اسی دوران تزین کا منگیتر فراز گھر پہنچتا ہے۔ اسے اصل صورتحال کا علم ہوتا ہے، اس لیے تزین اور اس کی ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اسے حقیقت چھپائی جائے۔ فراز کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، مگر تزین بات بدل دیتی ہے اور اس کے ساتھ اسکول جانے کا بہانہ بنا لیتی ہے۔ دوسری طرف خرم اپنے دوستوں کے درمیان پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں تزین آخرکار اسے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ وہ سب کے سامنے اس سے رقم اور زیورات واپس کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، مگر خرم بے خوف ہو کر بتاتا ہے کہ اس نے وہ رقم خرچ نہیں کی بلکہ ایک جم خرید لیا ہے اور چند مہینوں میں پیسے واپس کر دے گا۔ دوستوں، تزین یہ سن کر آگ بگولا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بھائی نے صرف اس کی شادی چمک پونجی نہیں چھینی بلکہ پورے خاندان کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا تھا جہاں عزت، رشتہ اور شادی سب داؤ پر لگے تھے۔ گھر واپس آ کر ماں اور بیٹیاں سوچتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر عریشہ اپنے خوابوں کے بکھرنے پر رونے لگتی ہے۔ اس نے اپنی شادی کے لیے ایک خوبصورت لباس، شاندار سجاوٹ اور یادگار فوٹو شوٹ کے خواب دیکھے ہوئے تھے، مگر اب اسے ڈر تھا کہ شاید شادی ہی نہ ہو۔ تزین اسے سمجھاتی ہے کہ دوسروں کی شاندار شادیوں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دو، اصل خوشی سادگی میں بھی مل سکتی ہے۔ مگر عریشہ کے دل میں ایک اور بھی خیال جنم لے چکا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی شادی کے خواب پورے کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے گھر میں ایک اور راز جنم لے رہا ہے جو آنے والے دنوں میں کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔
दोस्तों खुरम के हाथों शादी की रकम और जेवरात लुट जाने के बाद घर में हर शख्स अपनी अपनी परेशानी में घिरा हुआ था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि असल तूफान अभी बाकी है। तज़ीन और अरीशा किसी तरह शादी की रकम का बंदोबस्त करने के रास्ते में निकल पड़ते हैं, जबकि इनकी माँ बार बार यही सोच रही थी कि आखिर वो किसके सामने हाथ फैलाएं। एक तरफ अरीशा की शादी टूटने का खतरा था और दूसरी तरफ खानदान की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। इसी दौरान तज़ीन को मालूम हुआ कि खुरम के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सकता है, मगर माँ ने पुलिस को बताने से इनकार कर दिया। इसे खौफ था कि अगर अरीशा के ससुराल वालों को हकीकत मालूम हो गई तो वो शादी खत्म कर देंगे। चुनाचे सबसे पहला फैसला किया गया किसी न किसी तरह ये राज छुपाया जाए, लेकिन राज जितनी देर छुपता है खतरा उतना ही बढ़ जाता है। दूसरी जानब फराज को तज़ीन के रवैये में अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। वो बार बार पूछता है कि घर में क्या मसला है, मगर तज़ीन बार बार कोई न कोई बहाना बना देती। फराज को क्या मालूम था कि जिस लड़की से वो चंद दिन बाद शादी करने वाला है वो अपने ही घर के एक बड़े बहरान के अंदर फंस चुकी है और इसे छुपा रही है। इधर एक घर में रिश्तों की जंग जारी थी। रजा के बेटे मोहतशिम इसके वालिद की कंपनी में अपने हिस्से के साथ फीसद शेयर करने में हकीकत मालूम हो चुकी है। इसके वालिद चाहते थे कि वो अपने हक को कबूल करे, लेकिन मोहतशिम दौलत और जायदाद के पीछे भागने की बजाय अपनी सादा जिंदगी से बहुत खुश नजर आ रहा था। इसकी पुप्पी को ये बात किसी सूरत कबूल न थी। इसे खौफ था कि अगर मोहतशिम ने अपना हक छोड़ दिया तो रजा की दूसरी बीवी शायला अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इसलिए इसने मोहतशिम से इसकी मरहूम माँ की कसम लेकर वादा किया कि वो अपने हिस्से से दस्तबरदार नहीं होगा। दोस्तों मोहतशिम से शायद इस वक्त ये वादा सिर्फ अपनी पुप्पी की मुतमिन करने के लिए किया गया, लेकिन आने वाले वक्त में यही वादा एक बड़े तसादुम की बुनियाद बनने वाला था। दूसरी तरफ खुरम को अपनी हरकत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। इसे यकीन था कि जिम का कारोबार चल पड़ेगा और वो चंद महीनों में सब कुछ वापस कर देगा, मगर वो ये भूल गया था कि पैसा सिर्फ रकम नहीं होता, बाद औक़ात इसके साथ लोगों की उम्मीदें, इज्जत और रिश्ते भी जुड़े होते हैं। इसी दौरान अरीशा ने फैसला किया कि वो अपनी शादी के ख्वाब हर हाल में पूरा करेगी, चाहे इसे इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़े। इसने अपनी बहन से अपने मंसूबे का जिक्र नहीं किया और खामोशी से एक ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई जिससे शायद घर वालों की मुश्किल आसान हो सकती थी, मगर इसके नतीजे खतरनाक भी हो सकते थे। दोस्तों रात गए जब सब लोग सो गए तो तज़ीन की अचानक नामालूम नंबर से फोन आ गया। दूसरी तरफ चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर एक भारी आवाज ने कहा, अगर तुम अपनी बहन की शादी बचाना चाहती हो तो खुरम के पीछे मत जाना, क्योंकि वो जो कुछ लेकर गया है वो सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं था। तज़ीन के हाथ से फोन तकरीबन छूट गया। इसने घबराकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें हमारे घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? दूसरी तरफ सब ने सर्द हंसी सुनाई दी और जवाब आया, खुरम ने जो किया वो सिर्फ शुरुआत थी, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद फोन बंद हो गया। तज़ीन कुछ लम्हे साकत खड़ी रही, फिर इसकी नजर घर के कमरे की तरफ गई जहाँ जेवरात और रकम रखी गई थी। अचानक इसे एक बात याद आई, अलमारी का ताला तोड़ने या खोलने की कोशिश नहीं की गई थी। अगर खुरम ने वाकई चोरी की थी तो फिर वो अंदर कैसे दाखिल हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि घर में ऐसा कौन सा शख्स था जिसके पास अलमारी की दूसरी चाबी मौजूद थी। दोस्तों तज़ीन के चेहरे का रंग उड़ गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद खुरम अकेला मुजरिम नहीं था और जिस शख्स ने ये सब मंसूबा बनाया था वो अभी तक इसी घर में मौजूद था। जी तो नाज़रीन, आज की कहानी एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि खुरम ने जो कुछ किया क्या वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए किया या इसके पीछे कोई और राज भी था? क्या तज़ीन ने सही किया कि खुरम को सबके सामने जाकर जलील किया, या इसे पहले अकेले में बात करनी चाहिए थी? अरीशा की जगह अगर आप होते तो क्या अपनी शादी ख्वाबों को छोड़ देते या किसी भी तरह अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते? और क्या आपको लगता है कि तज़ीन को फराज से घर की सारी हकीकत छुपाकर रखनी चाहिए थी या बता देना चाहिए था? दूसरी तरफ मोहतशिम अपने हक की दौलत लेने से इनकार किया। क्या आप इसके फैसले से इत्तेफाक करते हैं? शैला और मोहतशिम की पुप्पी में से आपके ख्याल में कौन ज्यादा सही है? और सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है कि खुरम के पीछे असल में कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जी तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैयादन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। दोस्तों तज़ीन, अरीशा और खुरम की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक चोरी सिर्फ पैसों और जेवरात का नुकसान नहीं बनती बल्कि पूरे खानदान के रिश्तों को खतरे में डाल देती है। खुरम के एक फैसले ने अरीशा की शादी, तज़ीन का सुकून और इनकी माँ की इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया। दूसरी तरफ रजा, मोहतशिम और शैला के दरमियान जायदाद और हक की एक अलग जंग चल रही है जहाँ हर शख्स के अपने राज और मकासद हैं। लेकिन क्या खुरम
खुर्रम वाकई अकेला सबका जिम्मेदार है और वो पूरी सराह शख्स कौन है जो सब कुछ जानता है। आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी का आगाज एक ऐसे घर से होता है जहाँ चांदी दिन बाद शादी की खुशी सजने वाली थी, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आती है जो पूरे घर की बुनियादें हिला देती है। तजीन और रिशा अपनी माँ के साथ बैठी होती हैं कि माँ रोते हुए बताती है कि खुर्रम घर से जेवरात, रकम और दूसरी कीमती चीजें लेकर फरार हो गया है। रिशा को सबसे ज्यादा सदमा इस बात का होता है कि इसने अपनी शादी के लिए बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जमा किया था, मगर अब सब खत्म हो चुका था। तजीन माँ को तसल्ली देने की बजाय गुस्से में आ जाती है और इसे याद दिलाती है कि खुर्रम काफी अरसे से पैसों की तलाश में था, फिर घर में इतनी बड़ी रकम और जेवरात क्यों छोड़े गए। मगर माँ बताती है कि अलमारी बंद थी और इसे यकीन था कि घर का सामान महफूज है। दूसरी तरफ तजीन के दिल में शक पैदा होता है कि शायद खुर्रम ने सिर्फ चोरी नहीं की बल्कि पहले से सब कुछ मंसूबा बना रखा था। दोस्तों, घर वालों को ये भी खौफ था कि अगर अरीशा की शादी के लिए मुकर्रर हाल की रकम आज अदा न की गई तो एडवांस भी जाया हो जाएगा, जबकि शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे। माँ बेबसी से सोचती रह जाती है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। इसी दौरान तजीन का मंगेतर फराज घर पहुँचता है। इसे असल सूरत हाल का इल्म होता है, इसलिए तजीन और इसकी माँ की कोशिश ये होती है कि किसी तरह इसे हकीकत छुपाई जाए। फराज को महसूस होता है कि घर में कुछ गड़बड़ है, मगर तजीन बात बदल देती है और इसके साथ स्कूल जाने का बहाना बना लेती है। दूसरी तरफ खुर्रम अपने दोस्तों के दरमियान पहुंच चुका होता है, जहां तजीन आखिरकार इसे ढूंढ निकालती है। वो सबके सामने इससे रकम और जेवरात वापस करने का मुतालबा करती है, मगर खुर्रम बेखौफ होकर बताता है कि इसने वो रकम खर्च नहीं की बल्कि एक जिम खरीद लिया है और चंद महीनों में पैसे वापस कर देगा। दोस्तों, तज़ीन ये सुनकर आग बगोला हो जाती है, क्योंकि इसके भाई ने सिर्फ इसकी शादी जमा पूंजी नहीं छीनी बल्कि पूरे खानदान को ऐसी मुसीबत में डाल दिया था जहां इज्जत, रिश्ता और शादी सब दांव पर लगे थे। घर वापस आकर माँ और बेटियां सोचती हैं कि अब क्या किया जाए। इधर रिशा अपने ख्वाबों के बिखरने पर रोने लगती है। इसने अपनी शादी के लिए एक खूबसूरत लिबास, शानदार सजावट और यादगार फोटोशूट के ख्वाब देखे हुए थे, मगर अब इसे डर था कि शायद शादी ही न हो। तज़ीन इसे समझाती है कि दूसरों की शानदार शादियों से अपना मुआवजा करना छोड़ दो, असल खुशी सादगी में भी मिल सकती है। मगर रिशा के दिल में एक और भी ख्याल जन्म ले चुका था। वो किसी न किसी तरह अपनी शादी के ख्वाब पूरे करने का फैसला कर लेती है, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसके घर में एक और राज जन्म ले रहा है जो आने वाले दिनों में कई रिश्तों को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, खुर्रम के हाथों शादी की रकम और जेवरात लुट जाने के बाद घर में हर शख्स अपनी अपनी परेशानी में घिरा हुआ था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि असर तूफान अभी बाकी है। तज़ीन और रिशा किसी तरह शादी की रकम का बंदोबस्त करने के रास्ते में निकल पड़ते हैं, जबकि इनकी माँ बार बार यही सोच रही थी कि आखिर वो किसके सामने हाथ फैलाएं। एक तरफ रिशा की शादी टूटने का खतरा था और दूसरी तरफ खानदान की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। इसी दौरान तज़ीन को मालूम हुआ कि खुर्रम के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सकता है, मगर माँ ने पुलिस को बताने से इनकार कर दिया। इसे खौफ था कि अगर रिशा के ससुराल वालों को हकीकत मालूम हो गई तो वो शादी खत्म कर देंगे। चुनाचे सबसे पहला फैसला किया गया, किसी न किसी तरह ये राज छुपाया जाए, लेकिन राज जितनी देर छुपता है खतरा उतना ही बढ़ जाता है। दूसरी जानब फराज को तज़ीन के रवैये में अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। वो बार बार पूछता है कि घर में क्या मसला है, मगर तज़ीन बार बार कोई न कोई बहाना बना देती। फराज को क्या मालूम था कि जिस लड़की से वो चंद दिन बाद शादी करने वाला है वो अपने ही घर के एक बड़े बहरान के अंदर फंस चुकी है और इससे छुपा रही है। इधर एक घर में रिश्तों की जंग जारी थी। रजा के बेटे मोहतशिम इसके वालिद की कंपनी में अपने हिस्से के साथ फीसद शेयर करने में हकीकत मालूम हो चुकी है। इसके वालिद चाहते थे कि वो अपने हक को कबूल करे, लेकिन मोहतशिम दौलत और जायदाद के पीछे भागने की बजाय अपनी सादा जिंदगी से बहुत खुश नजर आ रहा था। इसकी पुप्पी को ये बात किसी सूरत कबूल न थी। इसे खौफ था कि अगर मोहतशिम ने अपना हक छोड़ दिया तो रजा की दूसरी बीवी शायला अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इसलिए इसने मोहतशिम से इसकी मरहूम माँ की कसम लेकर वादा किया कि वो अपने हिस्से से दस्तबरदार नहीं होगा। दोस्तों, मोहतशिम से शायद इस वक्त ये वादा सिर्फ अपनी पुप्पी की मुतमिन करने के लिए किया गया, लेकिन आने वाले वक्त में यही वादा एक बड़े तसादुम की बुनियाद बनने वाला था। दूसरी तरफ खुर्रम को अपनी हरकत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। इसे यकीन था कि जिम का कारोबार चल पड़ेगा और वो चंद महीनों में सब कुछ वापस कर देगा, मगर वो ये भूल गया था कि पैसा सिर्फ रकम नहीं होता, बाद औक़ात इसके साथ लोगों की उम्मीदें, इज्जत और रिश्ते भी जुड़े होते हैं। इसी दौरान रिशा ने फैसला किया कि वो अपनी शादी के ख्वाब हर हाल में पूरा करेगी, चाहे इसे इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़े। इसने अपनी बहन से अपने मंसूबे का जिक्र नहीं किया और खामोशी से एक ऐसा
قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی جس سے شاید گھر والوں کی مشکل آسان ہو سکتی تھی، مگر اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے تھے۔ دوستو رات گئے جب سب لوگ سو گئے تو تزین کی اچانک نامعلوم نمبر سے فون آ گیا۔ دوسری طرف چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز نے کہا، اگر تم اپنی بہن کی شادی بچانا چاہتی ہو تو خرم کے پیچھے مت جانا، کیونکہ وہ جو کچھ لے کر گیا ہے وہ صرف تمہارا پیسہ نہیں تھا۔ تزین کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو اور تمہیں ہمارے گھر کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ دوسری طرف سب نے سرد ہنسی سنائی دی اور جواب آیا، خرم نے جو کیا وہ صرف شروعات تھی، اصل کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ تزین کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر اس کی نظر گھر کے کمرے کی طرف گئی جہاں زیورات اور رقم رکھی گئی تھی۔ اچانک اسے ایک بات یاد آئی، الماری کا تالا توڑنے یا کھولنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اگر خرم نے واقعی چوری کی تھی تو پھر وہ اندر کیسے داخل ہوا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ گھر میں ایسا کون سا شخص تھا جس کے پاس الماری کی دوسری چابی موجود تھی؟ دوستو تزین کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید خرم اکیلا مجرم نہیں تھا اور جس شخص نے یہ سب منصوبہ بنایا تھا وہ ابھی تک اسی گھر میں موجود تھا۔ جی تو ناظرین، آج کی کہانی ایک بار پھر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ خرم نے جو کچھ کیا کیا وہ صرف اپنی ضرورت کے لیے کیا یا اس کے پیچھے کوئی اور راز بھی تھا؟ کیا تزین نے صحیح کیا کہ خرم کو سب کے سامنے جا کر ذلیل کیا، یا اسے پہلے اکیلے میں بات کرنی چاہیے تھی؟ عریشہ کی جگہ اگر آپ ہوتے تو کیا اپنی شادی خوابوں کو چھوڑ دیتے یا کسی بھی طرح اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ تزین کو فراز سے گھر کی ساری حقیقت چھپا کر رکھنی چاہیے تھی یا بتا دینا چاہیے تھا؟ دوسری طرف محتشم اپنے حق کی دولت لینے سے انکار کیا۔ کیا آپ اس کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں؟ شہلا اور محتشم کی پھوپھی میں سے آپ کے خیال میں کون زیادہ صحیح ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خرم کے پیچھے اصل میں کون ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی جان کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ دوستوں تزین، عریشہ اور خرم کی زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں ایک چوری صرف پیسوں اور زیورات کا نقصان نہیں بنتی بلکہ پورے خاندان کے رشتوں کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ خرم کے ایک فیصلے نے عریشہ کی شادی، تزین کا سکون اور ان کی ماں کی عزت سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ دوسری طرف رضا، محتشم اور شہلا کے درمیان جائیداد اور حق کی ایک الگ جنگ چل رہی ہے جہاں ہر شخص کے اپنے راز اور مقاصد ہیں۔ لیکن کیا خرم واقعی اکیلا سب کا ذمہ دار ہے؟ اور وہ پوری سرا شخص کون ہے جو سب کچھ جانتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان تمام سوالات کے جوابات، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں کہانی کا آغاز ایک ایسے گھر سے ہوتا ہے جہاں چند ہی دن بعد شادی کی خوشی سجنے والی تھی، لیکن اچانک ایک ایسی خبر آتی ہے جو پورے گھر کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ تزین اور عریشہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں کہ ماں روتے ہوئے بتاتی ہے کہ خرم گھر سے زیورات، رقم اور دوسری قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو گیا ہے۔ عریشہ کو سب سے زیادہ صدمہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی شادی کے لیے بڑی محنت سے ایک ایک روپیہ جمع کیا تھا، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ تزین ماں کو تسلی دینے کی بجائے غصے میں آ جاتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ خرم کافی عرصے سے پیسوں کی تلاش میں تھا، پھر گھر میں اتنی بڑی رقم اور زیورات کیوں چھوڑے گئے؟ مگر ماں بتاتی ہے کہ الماری بند تھی اور اسے یقین تھا کہ گھر کا سامان محفوظ ہے۔ دوسری طرف تزین کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید خرم نے صرف چوری نہیں کی بلکہ پہلے سے سب کچھ منصوبہ بنا رکھا تھا۔ دوستوں گھر والوں کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر عریشہ کی شادی کے لیے مقرر حال کی رقم آج ادا نہ کی گئی تو ایڈوانس بھی ضائع ہو جائے گا، جبکہ شادی میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے۔ ماں بے بسی سے سوچتی رہ جاتی ہے کہ آخر اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی۔ اسی دوران تزین کا منگیتر فراز گھر پہنچتا ہے۔ اسے اصل صورتحال کا علم ہوتا ہے، اس لیے تزین اور اس کی ماں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اسے حقیقت چھپائی جائے۔ فراز کو محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، مگر تزین بات بدل دیتی ہے اور اس کے ساتھ اسکول جانے کا بہانہ بنا لیتی ہے۔ دوسری طرف خرم اپنے دوستوں کے درمیان پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں تزین آخر کار اسے ڈھونڈ نکالتی ہے۔ وہ سب کے سامنے اس سے رقم اور زیورات واپس کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، مگر خرم بے خوف ہو کر بتاتا ہے کہ اس نے وہ رقم خرچ نہیں کی بلکہ ایک جم خرید لیا ہے اور چند مہینوں میں پیسے واپس کر دے گا۔ دوستوں تزین یہ سن کر آگ بگولا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بھائی نے صرف اس کی شادی چمک پونجی نہیں چھینی بلکہ پورے خاندان کو ایسی مصیبت میں ڈال دیا تھا جہاں عزت، رشتہ اور شادی سب داؤ پر لگے تھے۔ گھر واپس آ کر ماں اور بیٹیاں سوچتی ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ ادھر عریشہ اپنے خوابوں کے بکھرنے پر رونے لگتی ہے۔ اس نے اپنی شادی کے لیے ایک خوبصورت لباس، شاندار سجاوٹ اور یادگار فوٹو شوٹ کے خواب دیکھے ہوئے تھے، مگر اب اسے ڈر تھا کہ شاید شادی ہی نہ ہو۔ تزین اسے سمجھاتی ہے کہ دوسروں کی شاندار شادیوں سے اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دو، اصل خوشی سادگی میں بھی مل سکتی ہے۔
मगर अलीशा के दिल में एक और भी ख्याल जन्म ले चुका था। वो किसी न किसी तरह अपनी शादी के ख्वाब पूरे करने का फैसला कर लेती है, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसके घर में एक और राज जन्म ले रहा है जो आने वाले दिनों में कई रिश्तों को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, खुर्रम के हाथों शादी की रकम और जेवरात लुट जाने के बाद घर में हर शख्स अपनी अपनी परेशानी में घिरा हुआ था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि असल तूफान अभी बाकी है। तज़ीन और अलीशा किसी तरह शादी की रकम का बंदोबस्त करने के रास्ते में निकल पड़ते हैं, जबकि इनकी माँ बार बार यही सोच रही थी कि आखिर वो किसके सामने हाथ फैलाएं। एक तरफ अलीशा की शादी टूटने का खतरा था और दूसरी तरफ खानदान की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। इसी दौरान तज़ीन को मालूम हुआ कि खुर्रम के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सकता है, मगर माँ ने पुलिस को बताने से इनकार कर दिया। इसे खौफ था कि अगर अलीशा के ससुराल वालों को हकीकत मालूम हो गई तो वो शादी खत्म कर देंगे। चुनाचे सबसे पहला फैसला किया गया किसी न किसी तरह ये राज छुपाया जाए, लेकिन राज जितनी देर छुपता है खतरा उतना ही बढ़ जाता है। दूसरी जानब फराज को तज़ीन के रवैये में अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। वो बार बार पूछता है कि घर में क्या मसला है, मगर तज़ीन बार बार कोई न कोई बहाना बना देती। फराज को क्या मालूम था कि जिस लड़की से वो चंद दिन बाद शादी करने वाला है वो अपने ही घर के एक बड़े बहरान के अंदर फंस चुकी है और इसे छुपा रही है। इधर एक घर में रिश्तों की जंग जारी थी। रजा के बेटे मोहतशिम इसके वालिद की कंपनी में अपने हिस्से के साथ फीसद शेयर करने में हकीकत मालूम हो चुकी है। इसके वालिद चाहते थे कि वो अपने हक को कबूल करे, लेकिन मोहतशिम दौलत और जायदाद के पीछे भागने की बजाय अपनी सादा जिंदगी से बहुत खुश नजर आ रहा था। इसकी पुप्पी को ये बात किसी सूरत कबूल न थी। इसे खौफ था कि अगर मोहतशिम ने अपना हक छोड़ दिया तो रजा की दूसरी बीवी शायला अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इसलिए इसने मोहतशिम से इसकी मरहूम माँ की कसम लेकर वादा किया कि वो अपने हिस्से से दस्तबरदार नहीं होगा। दोस्तों, मोहतशिम से शायद इस वक्त ये वादा सिर्फ अपनी पुप्पी की मुतमिन करने के लिए किया गया, लेकिन आने वाले वक्त में यही वादा एक बड़े तसादुम की बुनियाद बनने वाला था। दूसरी तरफ खुर्रम को अपनी हरकत पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। इसे यकीन था कि जिम का कारोबार चल पड़ेगा और वो चंद महीनों में सब कुछ वापस कर देगा, मगर वो ये भूल गया था कि पैसा सिर्फ रकम नहीं होता, बाद औक़ात इसके साथ लोगों की उम्मीदें, इज्जत और रिश्ते भी जुड़े होते हैं। इसी दौरान अलीशा ने फैसला किया कि वो अपनी शादी के ख्वाब हर हाल में पूरा करेगी, चाहे इसे इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़े। इसने अपनी बहन से अपने मंसूबे का जिक्र नहीं किया और खामोशी से एक ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई जिससे शायद घर वालों की मुश्किल आसान हो सकती थी, मगर इसके नताज खतरनाक भी हो सकते थे। दोस्तों, रात गए जब सब लोग सो गए तो तज़ीन की अचानक नामालूम नंबर से फोन आ गया। दूसरी तरफ चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज ने कहा, अगर तुम अपनी बहन की शादी बचाना चाहती हो तो खुर्रम के पीछे मत जाना, क्योंकि वो जो कुछ लेकर गया है वो सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं था। तज़ीन के हाथ से फोन तकरीबन छूट गया। इसने घबराकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें हमारे घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? दूसरी तरफ सब ने सर्द हंसी सुनाई दी और जवाब आया, खुर्रम ने जो किया वो सिर्फ शुरुआत थी, असल खेल तो अब शुरू हुआ है। इसके बाद फोन बंद हो गया। तज़ीन कुछ लम्हे साकत खड़ी रही, फिर इसकी नजर घर के कमरे की तरफ गई जहाँ जेवरात और रकम रखी गई थी। अचानक इसे एक बात याद आई, अलमारी का ताला तोड़ने या खोलने की कोशिश नहीं की गई थी। अगर खुर्रम ने वाकई चोरी की थी तो फिर वो अंदर कैसे दाखिल हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि घर में ऐसा कौन सा शख्स था जिसके पास अलमारी की दूसरी चाबी मौजूद थी। दोस्तों, तज़ीन के चेहरे का रंग उड़ गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद खुर्रम अकेला मुजरिम नहीं था और जिस शख्स ने ये सब मंसूबा बनाया था वो अभी तक इसी घर में मौजूद था। जी तो नाज़रीन, आज की कहानी एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि खुर्रम ने जो कुछ किया क्या वो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए किया या इसके पीछे कोई और राज भी था? क्या तज़ीन ने सही किया कि खुर्रम को सबके सामने जाकर जलील किया, या इसे पहले अकेले में बात करनी चाहिए थी? अरीशा की जगह अगर आप होते तो क्या अपनी शादी ख्वाबों को छोड़ देते या किसी भी तरह अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते? और क्या आपको लगता है कि तज़ीन को फराज से घर की सारी हकीकत छुपाकर रखनी चाहिए थी या बता देना चाहिए था? दूसरी तरफ मोहतशिम अपने हक की दौलत लेने से इनकार किया। क्या आप इसके फैसले से इत्तेफाक करते हैं? शैला और मोहतशिम की पुप्पी में से आपके ख्याल में कौन ज्यादा सही है? और सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है कि खुर्रम के पीछे असल में कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जी तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।
खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैया को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। दोस्तों, तज़ीन, अरीशा और खुर्रम की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक चोरी सिर्फ पैसों और जेवरात का नुकसान नहीं बनती बल्कि पूरे खानदान के रिश्तों को खतरे में डाल देती है। खुर्रम के एक फैसले ने अरीशा की शादी, तज़ीन का सुकून और इनकी माँ की इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया। दूसरी तरफ रजा, मोहतशम और शाइला के दरमियान जायदाद और हक की एक अलग जंग चल रही है, जहाँ हर शख्स के अपने राज और मकासद हैं। लेकिन क्या खुर्रम वाकई अकेला सबका जिम्मेदार है, और वो पूरी सराह शख्स कौन है जो सब कुछ जानता है? आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी का आगाज एक ऐसे घर से होता है जहां चांदी दिन बाद शादी की खुशी सजने वाली थी, लेकिन अचानक एक ऐसी खबर आती है जो पूरे घर की बुनियादें हिला देती है। तज़ीन और अरीशा अपनी माँ के साथ बैठी होती हैं कि माँ रोते हुए बताती है कि खुर्रम घर से जेवरात, रकम और दूसरी कीमती चीजें लेकर फरार हो गया है। अरीशा को सबसे ज्यादा सदमा इस बात का होता है कि इसने अपनी शादी के लिए बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जमा किया था, मगर अब सब खत्म हो चुका था। तज़ीन माँ को तसल्ली देने की बजाय गुस्से में आ जाती है और इसे याद दिलाती है कि खुर्रम काफी अरसे से पैसों की तलाश में था, फिर घर में इतनी बड़ी रकम और जेवरात क्यों छोड़े गए? मगर माँ बताती है कि अलमारी बंद थी और इसे यकीन था कि घर का सामान महफूज है। दूसरी तरफ तज़ीन के दिल में शक पैदा होता है कि शायद खुर्रम ने सिर्फ चोरी नहीं की बल्कि पहले से सब कुछ मंसूबा बना रखा था। दोस्तों, घर वालों को ये भी खौफ था कि अगर अरीशा की शादी के लिए मुकर्रर हाल की रकम आज अदा ना की गई तो एडवांस भी जाया हो जाएगा, जबकि शादी में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे। माँ बेबसी से सोचती रह जाती है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। इसी दौरान तज़ीन का मंगेतर फराज घर पहुँचता है। इसे असल सूरत हाल का इल्म होता है, इसलिए तज़ीन और इसकी माँ की कोशिश ये होती है कि किसी तरह इसे हकीकत छुपाई जाए। फराज को महसूस होता है कि घर में कुछ गड़बड़ है, मगर तज़ीन बात बदल देती है और इसके साथ स्कूल जाने का बहाना बना लेती है। दूसरी तरफ खुर्रम अपने दोस्तों के दरमियान पहुंच चुका होता है, जहां तज़ीन आखिरकार इसे ढूंढ निकालती है। वो सबके सामने इससे रकम और जेवरात वापस करने का मुतालबा करती है, मगर खुर्रम बेखौफ होकर बताता है कि इसने वो रकम खर्च नहीं की बल्कि एक जिम खरीद लिया है और चंद महीनों में पैसे वापस कर देगा। दोस्तों, तज़ीन ये सुनकर आग बगोला हो जाती है, क्योंकि इसके भाई ने सिर्फ इसकी शादी जमा पूंजी नहीं छीनी बल्कि पूरे खानदान को ऐसी मुसीबत में डाल दिया था जहां इज्जत, रिश्ता और शादी सब दांव पर लगे थे। घर वापस आकर माँ और बेटियां सोचती हैं कि अब क्या किया जाए। इधर अरीशा अपने ख्वाबों के बिखरने पर रोने लगती है। इसने अपनी शादी के लिए एक खूबसूरत लिबास, शानदार सजावट और यादगार फोटोशूट के ख्वाब देखे हुए थे, मगर अब इसे डर था कि शायद शादी ही न हो। तज़ीन इसे समझाती है कि दूसरों की शानदार शादियों से अपना मुआवजा करना छोड़ दो, असल खुशी सादगी में भी मिल सकती है। मगर अरीशा के दिल में एक और भी ख्याल जन्म ले चुका था। वो किसी न किसी तरह अपनी शादी के ख्वाब पूरे करने का फैसला कर लेती है, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसके घर में एक और राज जन्म ले रहा है जो आने वाले दिनों में कई रिश्तों को हिलाकर रख देगा। दोस्तों, खुर्रम के हाथों शादी की रकम और जेवरात लुट जाने के बाद घर में हर शख्स अपनी अपनी परेशानी में घिरा हुआ था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कैसे तूफान अभी बाकी है। तज़ीन और अरीशा किसी तरह शादी की रकम का बंदोबस्त करने के रास्ते में निकल पड़ते हैं, जबकि इनकी माँ बार बार यही सोच रही थी कि आखिर वो किसके सामने हाथ फैलाएं। एक तरफ अरीशा की शादी टूटने का खतरा था और दूसरी तरफ खानदान की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। इसी दौरान तज़ीन को मालूम हुआ कि खुर्रम के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सकता है, मगर माँ ने पुलिस को बताने से इनकार कर दिया। इसे खौफ था कि अगर अरीशा के ससुराल वालों को हकीकत मालूम हो गई तो वो शादी खत्म कर देंगे। चुनाचे सबसे पहला फैसला किया गया, किसी न किसी तरह ये राज छुपाया जाए, लेकिन राज जितनी देर छुपता है खतरा उतना ही बढ़ जाता है। दूसरी जानब फराज को तज़ीन के रवैये में अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। वो बार बार पूछता है कि घर में क्या मसला है, मगर तज़ीन बार बार कोई न कोई बहाना बना देती